Shri Gurubhyo Namaha. My dear students, today we are going to see picture writing. What is the name of picture writing in Sanskrit? Chitra Lekanam. Okay. In Chitra Lekanam, we have to write 5 sentences. First, you have to see the picture. Then, identify the place and the things and the animals and the man, women. Then, you have to compile in 5 sentences. Okay. Now, we can see the picture. See the picture here. Then, by seeing the picture, you can imagine to write 5 sentences. Here, they have given a box. The box in Sanskrit we say Manjusha. In this Manjusha, they have given lots of words. First, you read the word, then separate into nouns and verbs, then you can frame the sentences in Sanskrit. Okay, children? Okay. See here. The first word is Suryaha, Vrikshaha, Mayuraha, Udeti, Nrityati, Balakau, Kandukena, Balika, Pushpani, Udyanam, Dhavatāha, Kridati, Bakau, Khagaha, Haritima, Parasparam, Prasannaha. Now, I explain in Tamil. இப்போ இந்த சித்திரலேகனம் அப்படின்னா அந்த படத்தை பார்த்துக்கணும். அந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த வேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு 5 வாக்கியங்கள் சென்டென்சஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணணும். புரியுறதா? ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து சூரியஹா அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ சூரியஹான்றது என்னது? சன், சூரியன். சூரிய சப்தா பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம். சூரியஹா இதி ரூபம். தென் விருக்ஷாஹ. वृक्ष शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वृक्षाः इति रूपं. देन् मयूरः. मयूर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मयूरः इति रूपं. उदेति लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. என்ன மீனிங்? டு ரைஸ், உதிக்கிறது. விருட்சாகனா மரங்கள், மயூரஹா அப்படின்னா மயில், பீகாக். உதேதி டு ரைஸ். நிருத்யதி, நிருத்ய தாத்து பிரதம புருஷः ஏகவச்சனம் லட்லகார ரூபம். நிருத்யதி இது ரூபம். நிருத்யதி மீன்ஸ் டு டான்ஸ். பாலகௌ. பாலக शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं. बालकः, बालकौ, बालकाः. बालकौ द्विवचनं. देन् कन्दुकेन. कन्दुक शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं. कन्दुकेन, कन्दुकाभ्यां, कन्दुकैः. कन्दुकेन वित् द बॉल. देन् बालिका. बालिका शब्दः स्त्रीलिङ्गः. प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. बालिका इति रूपं. गर्ल. पुष्पाणि. पुष्प शब्दः नपुंसकलिङ्गः. प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं. पुष्पाणि इति रूपं. पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि. What is the meaning? Flowers. Then udyanam. Udyanam means what? Garden. उद्यान शब्दः नपुंसकलिङ्गः. प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. उद्यानम् इति रूपं. गार्डन. देन् धावतः. धावतः धाव धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः द्विवचनं. धावति, धावतः. मीनिंग टू रन. देन् क्रीडति. क्रीडति मीन्स प्लेइंग. क्रीड धातुः प्रथमपुरुषः लट्लकारः एकवचनं. क्रीडति इति रूपं. देन् हियर you can see bakau. Bakaha means duck. வாத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பகவ் மீன்ஸ் 2 ducks. 2 வாத்துகள்.
बकः बकौ बकाः बकशब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं बकौ इति रूपं खगाः खगाः मीन्स् बर्ड्स् खगशब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खगाः इति रूपं खगः खगौ खगाः birds. Then haritima. What does it mean by haritima? Haritima means greenish. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பசுமையா இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஒரு கார்டனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இந்த கார்டன் ரொம்ப பசுமையா இருக்கு நம்ம சொல்லுவோமா மாட்டோமா? அதுக்கான வேர்டு தான் இது ஹரிதிமா. Then பரஸ்பரம். பரஸ்பரம் மீன்ஸ் வாட்? ஒன்றுக்கு ஒன்று. இப்போ நம்ம சொல்றோமா இல்லையா அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சொல்லுவோமா இல்லையா பரஸ்பரம் பரஸ்பரம்னா இரண்டு பேர்களுக்குள். அடுத்தது பிரசன்னாஹ பிரசன்னாஹ மீன்ஸ் ஹாப்பி பிரசன்னஹ பிரசன்னௌ பிரசன்னாஹ பிரசன்ன சப்தः புல்லிங்கः பிரதமா விபக்திः பகுவச்சனம் பிரசன்னாஹ இதி ரூபம். புரிஞ்சுங்களா? இப்போ இந்த வேர்ட் பை வேர்டு நம்ம வந்து மீனிங்கை பார்த்தோம். இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா என்றைக்குமே நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் சென்டென்ஸ்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா சித்திரலேಖனம்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இடம். அது எந்த இடம்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். இது மாதிரி சித்திரலேಖனங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டீச்சர் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் பசங்கள்லாம் உட்காந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மஞ்சுஷா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸான மஞ்சுஷா பாக்ஸஸில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போது இடம் தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறமா கீழே இருக்கக்கூடிய வேர்டை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ இருக்குது இங்கே இருக்குது சூரியகான் இருக்குது. சூரியகானா சன். சன் இருக்கா இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். இது இருக்குது இங்கே இருக்குது சன் இருக்குது. அடுத்தது விருக்ஷாகா. விருக்ஷாகா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தோம். விருக்ஷாகா இங்கே மரங்கள் எல்லாம் இருக்கா? இதோ இருக்குது இங்கே ஒரு மரம் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது மரங்கள் நிறைய இருக்குது. இப்போ இது மாதிரி எல்லா வேர்ட்ஸுமே சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய டைம் ஆகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அது மாதிரி என்ன பண்ணணும் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கா. அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் படிச்சிருப்பீங்க. இங்கிலீஷில் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ராம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ராம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகிடுமா? ஆகாது. ராம் அப்படின்றது ஒரு நவுன் ஒரு வேர்டு அவ்வளோதான் அப்படின்னு இருந்துக்கும். அடுத்தது ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன். ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றது ஒரு வேர்ப். அந்த ஸ்பீக்கிங்கிறத மட்டும் எழுதினாவே அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகிடுமா? ஆகாது. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்குறோம். ராம் ஸ்பீக்ஸ் ராம் இஸ் ஸ்பீக்கிங் சொல்லும்போது தான் அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகுது. உண்மையா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு வேர்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வேர்ட்ஸோடு நின்றுடும். இந்த வேர்டை நீங்கள் தாத்துவோட ஒரு நவுனை ஒரு தாத்துவோட நீங்கள் சேர்க்கணும். புரிஞ்சுட்டீங்களா? இப்போ இதெல்லாம் நவுன். சூர்யா விருக்ஷாஹா மயூராஹா இது 3 நவுன். அடுத்தது என்ன இருக்குது? உதயத்தி நிருத்தியத்தின் இருக்கு. இந்த உதயத்தி நிருத்தியத்தின்றது என்னது? வேர்ப். நம்ம கிரியாபதம்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது பாலகோ அப்படின்றது நவுன். கந்துகேன நவுன். பாலிகா நவுன். புஷ்பாணி நவுன். இது எல்லாமே வந்து நவுன். புரியுறதா? உத்தியானம். அடுத்தது தாவதகான்னு கொடுத்துருக்காங்க. தாவதகான்றது என்னது? அகைன் கிரியாபதம். சரியா? கிரீடதி கிரியாபதம். பகவ் நவுன். ககாஹா நவுன். சரியா? இப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்த உடனே நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். வாட் இஸ் திஸ் பிக்சர் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஃபார்? இது எதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு படம்னு கேட்குறேன். உடனே நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? சார் இது ஒரு கார்டனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிக்சர்னு சொல்வீங்களா இல்லையா? அதையே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் எழுதுறேன். இதம் உத்தியானஸ்ய சித்திரம். திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் அ கார்டன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணிட்டீங்க. இதை வச்சே மேக் பண்ணிட்டீங்க. புரியுறதா? அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க? கீழே வரீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சூரியஹான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இருக்குது.
அந்த சூரியஹா வச்சு ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்க இது பண்ண முடியுமா, உருவாக்க முடியுமா? அப்படியே பார்க்குறீங்க அந்த சூரியஹாவுக்கு இந்த நவுனுக்கு ஏற்ற வேர்ப் ஏதாவது இருக்குமா பார்க்குறீங்க. அங்கே பாருங்க உதயத்தின்னு இருக்கு. உதயத்தினா என்னது? டு ரைஸ், உதயமாகுது. சூரியன் உதயமாகுமா இல்லையா? இந்த இடத்துல சூரியன் உதயமாயிருக்கா இல்லையா? அதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம போடப்போம். அதுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணோம்? இன் திஸ் பிக்சர் தே ஹேவ் கிவன் அ சன் இஸ் ரைசிங். இதையே ஒரு சென்டென்ஸாக நீங்கள் மாற்ற முடியுமா முடியாதா? இன் திஸ் பிக்சர் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க சம்ஸ்கிருதத்தில்? அதுக்கு இங்கே ஒரு வேர்டு இருக்கு. அஸ்மின். அஸ்மின் மீன்ஸ் இன் திஸ். சித்ரே, in this picture, then suryaha. suryaha to rise என்னது? உதயதி அப்படின்ற ஒரு தாத்துவை அங்க போடணும். உதயதி போட்டுட்டோமா இல்லையா? இப்போ இதுல நீங்க ஈஸியா ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கணும். இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பண்ணும்போதே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மார்க்ஸை வந்து யாராலையும் கம்மி பண்ண முடியாது. எப்படி தெரியுமா? இப்போ இந்த சூரியஹான் இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சூரியன் எத்தனை? ஒன்றே ஒன்று தான். இப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை சூரியன் இருக்குது? ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் போடும்போது என்ன பண்ணலாம்? அஸ்மின் சித்ரே சூரியஹா உதயத்தின்னு போட்டிங்களா இல்லையா? அஸ்மின் சித்ரே ஏகஹா. புரியுறதா? அப்போ இந்த சூரியஹா அப்படின்ற அந்த நவுனுக்கு ஏகஹான்ற ஒரு அட்ஜெக்டிவ் நீங்கள் சேர்க்கும்போது உங்களுடைய சென்டென்சஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம், வலிமை சேர்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? சரி, இப்போ 2 சென்டென்ஸ் நம்ம வந்து உருவாக்கியிருக்கோம். 3ஆவது சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்தது விருக்ஷாஹான் இருக்கு. சரியா? இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? இன் திஸ் பிக்சர் சோ மெனி ட்ரீஸ் ஆர் தேர். இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்களா இல்லையா? அதையே சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இன் திஸ் பிக்சருக்கு என்னது? அகைன் அஸ்மின் சித்ரே. அஸ்மின் சித்ரே. இப்போ இந்த விருக்ஷாஹா அப்படின்ற ஒரு நவுனை எடுத்து அங்கே போட்டுக்கிறோம். விருக்ஷாஹா என்னது? விருக்ஷ சப்தா பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். பிரதமா விபக்தி விருக்ஷா விருக்ஷோ விருக்ஷாஹா பார்க்குறோமா இல்லையா? அந்த விருக்ஷாஹாவை இங்கே போட்டுக்கோங்க. விருக்ஷாஹா. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு தாத்துவானது எடுக்கிறோம். அந்த தாத்துவை வந்து இருக்கான்னு பார்க்குறோம். இப்போ இங்கே உதயதி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தாவத்தஹா இருக்குது, கிரீடதி இருக்குது. இது 3மே வந்து செட் ஆகாது. விருக்ஷாஹா அப்படின்ற அந்த ட்ரீஸ்க்கு செட் ஆகாது. அப்போது இஸ் தேர் அப்படின்றதுக்கு ஆர் தேர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அஸ்திஸ்தஹா சந்தின்ற அந்த தாத்து ரூபமானது நமக்கு தெரியும். அப்போ அஸ்தாத்து பிரதம புருஷா பகுவச்சனம் சந்தி அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க. அதை இந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க. அஸ்மின் சித்ரே விருக்ஷாஹா சந்தி. சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம், இதம் உத்யானஸ்ய சித்திரம். செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம், அஸ்மின் சித்ரே ஏகஹா சூரியஹா உதயத்தின்னு பார்த்தோம். தேர்ட் சென்டென்ஸ் அஸ்மின் சித்ரே விருக்ஷாஹா சந்தி அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அதுக்கப்புறமா நிருத்தியத்தின்னு இருக்கு. இப்போ நிருத்தியத்தினா என்னது? டான்ஸ் ஆடுறது. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா யார் டான்ஸ் ஆடுறா? இவங்கெல்லாம் ஆடுற மாதிரி தெரியல, ஆனால் ஒரு மயில் அங்கே டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்கு. அதை உங்களால் பார்க்க முடியாது இல்லையா? அப்போது நீங்கள் இதை தான் 4th சென்டென்ஸாக எழுதிக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்க, 4th சென்டென்ஸில் இன் திஸ் பிக்சர் அ பீகாக் இஸ் டான்சிங். சரியா? அப்போ அஸ்மின் சித்ரே, நான் முன்ன சொன்ன நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? ஏகஹான்றதை போடலாம் சொன்னா இல்லையா? மயூரஹான்றது இருக்கிறதுனால அப்போ அது போட்டுக்கோங்க. ஏகஹா மயூரஹா நிருத்யதி. சரியா? இப்போ 4 சென்டென்சஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ 5th சென்டென்சஸ்க்கு வரும். இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாலகவ் அப்படின்ற அடுத்த ஒரு வேர்டு இருக்கு. அது ஒரு நவுன், த்விவச்சனம், டியூயல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நவுன். அதே டியூயல் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு தாத்து ரூபம் உங்களுக்கு இருக்கான்னு பாருங்க. இங்க இருக்கு, தாவதஹான் இருக்கு. சரி, தாவதஹான என்னது? ரன்னிங் இல்லையா? இன் திஸ் பிக்சர் 2 boys ஆர் ரன்னிங். இன் திஸ் பிக்சர் 2 boys ஆர் ரன்னிங். இது இங்கிலீஷ்ல நமக்கு சொல்றோமா இல்லையா? அதை வச்சுட்டு ஒரு சென்டென்ஸை நீங்க மேக் பண்ணலாம். புரியுறதா?
இப்போ அது அந்த இடத்துல தாத்துல இருக்க மாதிரி இங்கே சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்க, இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பசங்க ஓடுறாங்களா இல்லையா, அதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அஸ்மின் சித்ரே, இப்போ பாலகவுன்னு இருக்கு, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். அப்போ பாலகவுன் இருக்கு, அப்போ துவௌ பாலகவுன்னு போட்டோம்னா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா இல்லையா? 2 மாணவர்கள், 2 பசங்கன்னு சொல்லலாமா இல்லையா? அதை இந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க. அஸ்மின் சித்ரே துவௌ பாலகௌ தாவதஹ, தாவதஹ ரன்னிங். சரியா? இப்போ இந்த 5 சென்டென்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையா? இந்த 5 சென்டென்சஸ் ஈஸியாக இருந்ததா? ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்னு வரும்போது அவங்க அங்கே கொடுக்குறாங்க, மஞ்சுஷாயாம் பிரதத்த சப்தானாம் சகாயத்தையா சித்திரம் திருஷ்டுவா பஞ்சவாக்கியானி சம்ஸ்கிருத நிலைக்கத்தை அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது 5 சென்டென்ஸோட நிற்கக்கூடாது. இப்போ இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கே, இதை வச்சு இன்னும் 10 சென்டென்சஸ் நீங்கள் வந்து மேக் பண்ணலாமே. அது மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணி உங்களை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த 5 சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? இப்போது இந்த இடத்துல கீழே நம்ம குயிக்காக பார்த்தோம்னா இதுக்கு அவங்களே ஒரு 5 சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 5 சென்டென்சஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதம் உத்யானஸ்ய சித்திரம் அஸ்தி. நம்ம அந்த இடத்துல முதல்ல இதுதான் பார்த்தோம், இதம் உத்யானஸ்ய சித்திரம் அஸ்தி, இதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்தோம். அது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ். பாலகௌ பாலிகாச்ச கந்துகேன கிரீடந்தி. இப்போ பாலகௌ பாலிகாச்ச எதனால் இங்கே இந்த இடத்துல கிரீடந்தின்னு போடுறாங்க? இப்போ இந்த இடத்துல பாலகவுன்னு இருக்கு, கிரீடத்தகான்னு கொடுத்துருக்கலாம். இப்போ இங்கே பாலிகா, பாலகௌ 2 பாய்ஸ், அண்ட் அ கேர்ள், இந்த ச அப்படின்னா அண்ட் அ கேர்ள் ஆர் பிளேயிங் வித் த பால் அப்படின்னு அந்த இடத்துல ப்ளூரல் வரதுனால கிரீடந்தி அப்படின்ற ப்ளூரலை போடுறாங்க. சரி, தேர்ட் சென்டென்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? உத்யானே மயூரஹான் நிருத்யதி. இதை நம்மளே போடணும், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அஸ்மின் சித்ரே மயூரஹான் நிருத்யதி நம்ம போட்டுத்தோம், அதுதான் அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? உத்யானே மயூரஹான் நிருத்யதி. பிராதஹா காலே சூரியஹா உதேதி, இந்த சென்டென்ஸ் நம்மளும் கொடுத்துருந்தோம். அஸ்மின் சித்ரே சூரியஹா உதேத்தின்னு கொடுத்துருந்தோம். புரியுறதா? அவங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஏதாவது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் சேர்த்துக்கிட்டு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரியே அந்த பிராதஹா காலே அப்படின்ற ஒரு வேர்டை சேர்த்துருக்காங்க. சரியா? காலையில் நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது 5th ஒன் பாருங்களேன், பகவ் பரஸ்பரம் வார்த்தாலாபம் கொடுத்தா. நம்ம பரஸ்பரம்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒன்றுடன் ஒன்று, ஒருத்தர் மற்றொருத்தர் கிட்ட. அதே மாதிரி பகவ்னா என்ன பார்த்தோம்? வாத்துகள், 2 வாத்து எதிரெதிரில் நின்றுன்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு. இவங்க அதை இப்போ ஒருத்தர் வந்து இதை எழுதும்போது அவங்களுடைய மனசில் தோன்றது இல்லையா, அவருடைய மனசில் என்ன தோணியிருக்கு? பகவ் பரஸ்பரம் வார்த்தாலாபம் கொடுத்தாஹா, ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏதோ பேசின்னு இருக்கு, ஏதோ கான்வர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. சரியா? இப்போ இது மாதிரி பிக்சர் ரைட்டிங் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தது சிம்பிள் சென்டென்சஸ், இங்கே கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் சென்டென்சஸ். பட் இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரிடே இது மாதிரி உங்களால் சென்டென்சஸ் வந்து ஈஸியாக எழுதிட முடியும். சரியா? நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இப்போ இந்த சித்திரலேಖனம் பார்த்துருக்கீங்க, நீங்களும் நிறைய சித்திரலேಖனம் உங்களுக்கு நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம். அந்த சித்திரலேಖனமுக்கு இதே மாதிரியே உட்காந்து யோசித்து அதுக்குன்னு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய அதான் அதில் 5 சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் 10 சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், உங்களை நீங்கள் அபியாசம் பண்ணிக்கணும். சரியா கண்ணா? ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ, மீட் யூ அகைன். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.